let us turn to the Word of God. परमेश्वरको वचन हामी खोलौँ। Luke 22nd chapter लुका 22 अध्याय and verse 34. वचन 34। Here the Lord Jesus is speaking to Peter. यहाँ प्रभु यीशु पत्रुससँग बात You गरिराख्नु know भएको छ। that Peter was the disciple whom Jesus called first. पत्रुस त्यो पहिलो चेला थियो जसलाई प्रभु यीशुले बोलाउनु भएको। And Peter, when he met the Lord Jesus, अनि पत्रुसले जब he यीशुलाई भेटे said, "Depart from me, for I am a sinful man." उनले भने मबाट टाढो जानुहोस् किनभने म पापी व्यक्ति हो। Now, in the 32nd verse, अब यहाँ 32 पदमा 31 and 32, please. 31 And र the 32 Lord said, Simon, Simon Peter, behold, Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat. तर प्रभुले भन्नुभयो ए सिमोन सिमोन हेर शैतानले तँलाई गहुँ जस्तै गरी But I have prayed for you, निफर्नु खोजेको छ तर मैले that तेरो लागि your प्रार्थना गरेको छु faith fail not. तेरो विश्वास नडगमगाओस् And when भनेर। thou art converted, अनि जब तिमी स्थिर हुन्छौ strengthen your brethren. आफ्नो भाइहरूलाई समर्थन गर। So Satan, had Peter in a sieve, shaking him. शैतानले पत्रुसलाई पक्रेर हल्लाएको थियो। He can do the same thing with many of us, can't he? शैतानले हामीलाई पनि त्यसै गर्न सक्छ। But the Lord Jesus says, तर प्रभु येशूले भन्नुभयो I prayed for you, Peter, मैले तिम्रो लागि प्रार्थना गरे सिमोन that your faith fail not. ताकि तिम्रो विश्वास नडगमगाओस्। And when you are converted, अनि जब तिमी स्थिर हुनेछौ strengthen your brother. आफ्नो भाइहरूलाई Now समर्थन गर। that's very amazing. यो अचम्मको कुरा हो। You know that outwardly Peter was a disciple, a prominent disciple. अब बाहिरी रूपमा पत्रस चाहिँ एउटा मुख्य चेला थियो। And अनि Jesus says, when you are converted, जब तिमी स्थिर हुनेछौ you know, Peter was quite a cocky person, very self-confident. पत्रुस आफैमा एकदमै बेसी विश्वास गर्ने व्यक्ति थियो। I don't know what you think, तपाईहरु के सोच्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, but you know, I move with all kinds of people. म हर प्रकारको व्यक्तिहरुसँग हिडडुल गर्छु And I can see अनि म यो देख्दछु who are the people who resist the truth. कसले चाहिँ सत्यलाई इन्कार गर्दछ। Amongst many nations. धेरै देशहरुको बीचमा। And I find that here in India, यो भारतवर्षमा चाहिँ म we देख्दछु are very proud. हामी एकदमै घमण्डी छौं। I don't know why we are so proud. हामी किन यति घमण्डी छौं मलाई थाहा छैन। Maybe because we have elephants and tigers. I don't know. हुन सक्छ हात्ती र बाघ भएकोले गर्दा होला। But तर very proud. हामी सारै घमण्डी छौं। Resistant to the word of God. सत्यलाई इन्कार गर्ने, Caste, जातपात, heathen customs, अन्य जातिहरुको चालचलनहरु, you know, robbing father-in-law, taking a big dowry, ससुराको बेला ठूलो दाइजो लिएर ससुरालाई लुट्ने and cheating in the taxes. अनि कर तिर्ने कुरामा छल गर्ने। I hope here in Cochin, in these cities, यो शहरमा म विश्वास गर्छु taxes are properly being paid. करहरु मान्छेले To the ठिकसँग government. तिरिरहेको होला सरकारलाई। But तर though the taxman is another bribe taker, अब कर लिने व्यक्ति अर्को घुस लिने व्यक्ति हो फेरि। so the biggest industries escape. र ठुलठुलो उद्योगपतिहरु चाहिँ उम्किहाल्छन्। And then of course we say free transport, you know, state transport is
our transport, isn't it? So free transport. अनि हामी भन्छौँ सरकारी यातायात चाहिँ हाम्रो यातायात हो अनि हामी त्यसमा पनि पैसा तिर्दैनौँ। You see, in that communist city where I was preaching in East Germany, Dresden, पूर्व जर्मनीमा मैले प्रचार गरिरहेको थिएँ। they said the public transport runs on big loss. सरकारी यातायात चाहिँ धेरै घाटा खाइरहेको छ। Everybody gets in, doesn't buy a ticket. सबैजना चढ्छन् बसमा तर टिकट कसले पनि किन्दैन। Yes? हो, Morals don't come from godless ideologies like communism. यो वामपन्थी सोचबाट कहिले पनि नैतिकताको कुरा आउन सक्दैन। But तर what happened to the light that was sent to this part of India? तर यो भारत देशको यो अंशमा पठाएको ज्योति चाहिँ के भयो? What happened? के भयो? Did we hide it? के हामीले त्यो ज्योतिलाई लुकायौँ? How come that so many people have gone into godless communism? कसरी चाहिँ कतिजना मान्छे यसरी वामपन्थी दलमा गएको I छ? don't know if there are Christian boys and girls also अब यो दलमा in इसाई that movement. केटाकेटीहरू पनि छ भनेर मलाई थाहा छैन। But I have seen communists and very violent people मैले देखेँ वामपन्थी व्यक्तिहरू र हिंसात्मक व्यक्तिहरू turning to Jesus. प्रभु येशू कहाँ फर्किएको। The Lord met them. प्रभु येशूले भेट The गर्नुभयो। leaders of strikes, जसले बन्द गर्थे त्यो अगुवाहरू, vandals, arsonists, जसले तोडफोड गर्थे दोकानहरू भत्काउँथे तिनीहरू turned, transformed by Jesus. प्रभु येशूले उनीहरूलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो। See, when you take Christ out, जब ख्रिस्टलाई तपाईँले निकाल्नुहुन्छ you have murder. तपाईँले त्यहाँ हत्याको You कुरा पाउनुहुन्छ। have take Christ out, ख्रिस्टलाई निकाल्नु भयो भने you have thieves. त्यहाँ चोरहरू आउँछन्। You take Christ out, जब ख्रिस्टलाई you निकाल्नुहुन्छ have bribe takers. घुस लिनेहरू हुन्छ त्यहाँनिर। You take Christ out, ख्रिस्टलाई तपाईँले निकाल्नुहुन्छ you have adulterous men and women. बेविचारी स्त्री र पुरुष तपाईँले पाउनुहुन्छ। You can't take Christ out. ख्रिस्टलाई तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्न। History has shown, इतिहासले देखाएको छ, history shows, इतिहासले देखाउँछ after Jesus came, प्रभु येशू आएपछि how the barbarity of nations was suppressed. खुखार देशहरू पनि एउटा सभ्य देश बने। The cruelty of the Roman Empire, रोमी साम्राज्यको क्रूरता पनि, slavery. दासत्व, Half the big cities were full of अब slaves. ठुल्ठुलो सहरहरू त दासत्वले भरेको थियो, दासहरूले भरेको थियो। You know, you could kill them, you could do what you like with अब them. यो दासहरूलाई मार्दा पनि भयो, जे गर्दा पनि भयो। But तर when Jesus came, प्रभु येशू जब आउनुभयो love came. प्रेम आयो। Your neighbor, lifting your neighbor came. तपाईँको छिमेकीलाई उठाउने कुरा आयो। My dear people, मेरो प्रियजनहरू, I don't know what has happened in this region. यो क्षेत्रमा के भएको छ मलाई थाहा How छैन। can godlessness come? भक्तिहीनता कसरी आउन सक्छ यहाँ? It can only come when Christians are dead. केवल आउन सक्छ तब जब इसाईहरू चाहिँ मरेको हुन्छ। Just tradition, केवल परम्परा, custom, संस्कृति formal religion, अनि केवल त्यो धर्मको भेष मात्रै लियो भने dead religion. यो एउटा मरेको धर्म। How sad. कति दुःखको कुरा। How can dead religion satisfy your heart? मरेको धर्मले कसरी तपाईँको हृदयलाई तृप्त पार्छ? I want Jesus. I want more of Jesus. मलाई येशू अनि अझै येशू नै चाहिन्छ। Oh, give me Jesus. मलाई येशू दिनु I हवस्। don't ask for anything. म अरू केही पनि माग्दिनँ। Oh, my beloved people. हे मेरो प्रियजनहरू, Here, Jesus says to Peter, प्रभु येशूले पत्रसलाई भने, Peter, पत्रस you're going to betray me thrice. You're going to deny me thrice. तैँले मलाई 3 पल्ट छल गर्नेछस्। I tell you, Peter, पत्रोस म तँलाई भन्दछु the cock shall not crow this day before thou shalt thrice deny. तैँले 3 पल्ट मलाई इन्कार नगरुन्जेल भाले बाँच्ने छैन। It is only at the cross of Jesus केवल
यीशुको क्रुसमा मात्रै you and I get a new heart तपाईँ र मैले नयाँ हृदय पाउँछौँ and a new love. अनि नयाँ प्रेम पाउँछौँ। We want to lift the neighbor. हामीले हाम्रो छिमेकीलाई उठाउन चाहन्छौँ। That selfishness and greed of our hearts त्यो लालचीपना र हाम्रो मनको लालचहरू सबै is taken away, त्यो सबै हटेर जान्छ। and the thief becomes a giver. अनि चोर्ने व्यक्ति चाहिँ दिने व्यक्ति हुन्छ। How many people I have seen returning the bribes? अहिले कतिलाई देखे घुस लिएकोहरू फर्काइदिएको। See, China चीनमा is not able to remove bribery. चीनले घुस लिने कुरा हटाउन सकेको छैन। They are using the firing squad. उनीहरूले त बन्दुकले मार्ने काम गर्दैछन् अहिले। Oh, you took a big bribe? Come on, bang. तिमीले घुस लियो, अब तिमीलाई हामी गोली हालेर मार्छौँ। But you can't remove bribery with a gun. तर बन्दुक लिएर घुस लिने प्रथालाई हामी बन्द गर्न सक्दैनौँ। But तर how many people have returned their bribes by meeting Jesus? कतिजना व्यक्तिहरूले आफ्नो घुस फर्काइदिए यीशुलाई How भेट many गरेर। thieves have become giver? कति चोरहरू दिने व्यक्ति भने। My dear people, मेरो प्रिय जनहरू, Peter, I have prayed for you. पत्रुस मैले तिम्रो लागि प्रार्थना गरेको छु। When you are converted, जब तिमी परिवर्तन हुन्छौ, when you repent for जब denying यीशुलाई तिमीले Jesus, इन्कार गरेको लागि तिमी पश्चाताप गर्छौ, our offices are full of these people. हाम्रो कार्यालयहरू यस्तो व्यक्तिहरूले पुरा भरेको छन्। Scheduled castes. अनुसूचित जातिहरू। Why? किन? Just because of promotion, अलिकति उन्नति पाउन लागि, big jobs, ठुलो काम पाउन लागि, scholarships, अनि पढ्नलाई पैसा government पाउन लागि, money, सरकारी पैसा पाउन लागि, easy money. सजिलो पैसा पाउन लागि। My dear people, मेरो प्रिय जनहरू, don't you deny Jesus. प्रभु यीशुलाई इन्कार नगर्नु हवस्। Change your status. आफ्नो अवस्थालाई तपाईँले बदलिदिनुहोस्। Whatever you need to do, जे पनि गर्न परे तापनि notify the magistrate or government. सरकारलाई यो भनिदिनुहोस्। I believe in the living Savior. म जीवित उद्धारकर्तामाथि विश्वास गर्दछु। He who is ashamed of me, जसले मलाई, Jesus said, यीशुले भन्नुभयो, जसले मलाई इन्कार I गर्छ, will be ashamed of him in the presence of the angel. स्वर्गदूतको सामने म पनि उसलाई इन्कार गर्नेछु। Never be ashamed of कहिले पनि Jesus. यीशुको लागि नशर्माउनु हवस्। There is no cause to be ashamed of Jesus. यीशु भनेर शर्माउनु पर्ने कुनै कारणै Look at छैन। us today. आज हामीलाई हेर्नु We हवस्। want to be so like the world. हामी संसार जस्तै हुन चाहन्छौँ। That's all. त्यही हो, The fashions of the world, संसारको the रहनसहन, standards of the world. संसारको चालचलन। And someone said to me, कसैले मलाई भने, I went to a church, म एउटा मण्डलीमा गएँ, I preached in that church, मैले प्रचार गरेँ त्यहाँ। and afterwards, त्यस पश्चात I found it is a church of homosexuals. मैले पाएँ कि समलैङ्गिक सम्बन्ध राख्ने मान्छेहरूको I मण्डली पो don't रहेछ। know, after some more time, you may say, oh, Cochin also is a forward city. तपाईँहरूले यो भन्नु सक्नुहुन्छ होला बादमा, कोचिन पनि एकदमै विकसित सहर हो। We have a church for homosexuals. समलैङ्गिक व्यक्तिहरूको लागि हामीले मण्डली बनाएका छौँ। Pastor is a homosexual. हाम्रो पास्टरै समलैङ्गिक व्यक्ति हो। Look at the debates in our big councils. हाम्रो ठुलो सभामा हुने तर्कहरूलाई आज सुन्नुहोस्। What are the debates? के हो त्यो तर्कहरू? Women must become bishops, स्त्रीहरूलाई बिसप बनाइदेऊ, or homosexuals must be made bishops. अनि समलैङ्गिकहरूलाई बिसप बनाउनु पर्छ। What nonsense! कस्तो नराम्रो कुरा When हो। a world is without Jesus, जब प्रभु येशू बिना संसार जिरहेको छ, completely unreal. एकदमै अस्वाभाविक। Now, the same Peter, अब त्यही पत्रुस when we see him in the book of Acts, जब हामी प्रेरितको पुस्तकमा देख्दछौँ, the 4th chapter, चौथो now अध्याय, he is a different man. ऊ एउटा बदलेको व्यक्ति छ यहाँनिर। They brought him out of prison and the other disciples, उसलाई जेलबाट निकाल्यो अनि अर्को चेलाहरूलाई पनि, and they were examining him. अनि
उनीहरूको जाँच गरिरहेको थियो। How did this lame man walk? कसरी यो लङ्गडे व्यक्ति हिँड्न सक्यो? Big question. ठुलो प्रश्न। My dear friends, मेरो प्रिय मित्रहरू, many lame people have come to our meetings, धेरै लङ्गडे व्यक्तिहरू हाम्रो सभामा आए and the Lord gave them back their legs. अनि प्रभुले उनीहरूलाई फेरि हिँड्ने बनाइदिए। Their little children उनीहरूको सानसानो who नानीहरू never walked, कहिले पनि हिँडेको थिएन God made them walk. अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई हिँड्ने बनाइदिए। Can I do it? के म गर्न सक्छु Can यस्तो? man do it? के मानिसले गर्न सक्छ? No. It is Jesus. येशू हुनुहुन्छ। So, त्यसले in गर्दा the 4th chapter of the book of Acts, प्रेरितको 4औं अध्यायमा 9th verse, 9 पदमा if we this day be examined of the good deed done to this important man, आजको दिन हामीले एउटा निर्बल मानिसमाथि एउटा असल काम गरेको विषयमा को be कारणले it निको पार्यो known भने unto you all and to all the people of Israel, तपाईहरु सबैलाई र सारा इजरायललाई थाहा होस् that by the name of Jesus Christ of Nazareth, नासरत येशू whom ख्रीष्टको नाममा you crucified, जसलाई तपाईले क्रुस्याउनु भयो, whom God raised from the dead, जसलाई प्रभु परमेश्वरले उठाउनु भयो मरेकोहरूबाट, even by him doth this man stand here before you all. उहाँद्वारा नै यो Look मान्छे at खडा this. भएको छ। A different man. एउटा अर्कै व्यक्ति हो। He is not the same Peter. अब ऊ त्यही पत्रुस थिएन। Oh, I don't know him. म चिन्दिनँ। I swear I don't know म him. उसलाई चिन्दैन यसो भनेको थियो पत्रुसले त। I don't know the man. येशूलाई म चिन्दैन उसले यसो भनेको थियो। That's what Peter said when he denied Jesus. प्रभु येशूलाई इन्कार गर्दा पत्रुसले The यसो भनेको थियो। the same Peter. त्यही पत्रुस He is standing before this big council. यो ठुलो सभाको अगाडि ऊ खडा भएर They brought him out of prison. उसलाई जेलबाट निकालेर ल्याएको थिए। Hey, how did you see this man, lame man walking? कसरी यो लङ्गडे मान्छेलाई हिँड्ने बनायो? If we be examined this day, आजको दिनमा हाम्रो जाँच भयो भने let it be known to all people. सबै व्यक्तिलाई यो कुरा थाहा होस्। But तर you and I, तपाईँ र म we are not making Jesus known. हामीले प्रभु येशूलाई प्रसिद्ध बनाएको छैनौँ। 12th verse. 12 पद Neither is there salvation in any other, आउन त अरू कसैबाट मुक्ति छ, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. किनकि स्वर्ग मुनि मानिसहरूको अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन जसबाट हामीले उद्धार All पाउन right, सक्छौँ। I ask all people this question. म सबै व्यक्तिहरूलाई यो प्रश्न Is सोध्दछु, there another प्रायश्चित बलि for sin? पापको लागि कुनै अरू प्रायश्चित बलि छ? कोही बलि भएको छ? Is there? छ। Is there another sinless person like Jesus? कोही प्रभु येशू जस्तो पाप रहित व्यक्ति छ? No answer. त्यसको उत्तरै छैन। छैन। The answer is no. त्यसको उत्तर हो होइन, छैन। There is no other प्रायश्चित बलि for sin. पापको लागि अरू कुनै प्रायश्चित बलि छैन। All these other things are tamash. अरू सबै कुरा त तमासा मात्रै हो। My dear people, मेरो प्रिय जनहरू, complete ignorance, एकदमै मूर्खता, absolute prejudice, मनमा एउटा भाव a राखेको, darkened understanding, अन्धकारमा परेको सोच, pride of the heart. हृदयको घमण्ड, How sad. कति दुःखको कुरा, Rejecting the truth, सत्यलाई इन्कार गर्ने, rejecting Jesus, प्रभु येशूलाई इन्कार गर्ने, the sinless Savior. पाप My बिनाको dear friend, उद्धारकर्ता। मेरो I प्रिय think जनहरू, you are responsible and I am responsible for what is happening. तपाईँ र म चाहिँ यो कुराको लागि जिम्मेवार छौँ जे भइरहेछ Why? अहिले। के We are not showing the living Jesus. हामीले प्रभु येशूलाई देखाएको छैनौँ। Now, if you turn to the 9th chapter of Acts, प्रेरितको 9 अध्याय हामीले खोल्यौँ भने here again is
Peter, यहाँ फेरि पत्रुस छ and he was sent to this region which did not want Christ, उसलाई त्यो क्षेत्रमा पठाइदिएको थियो जसलाई ख्रिस्ट चाहिएको थिएन Samaria, समारिया because where revival broke out in Samaria. जब समारियामा जागृति आयो And now Peter, 32nd verse, 32 and पद it came to pass as Peter passed through all quarters, तब पत्रुस यताउति सबै ठाउँमा he डुलडुल came down गर्दा also to the saints, the Christians, which were at Lydda. लिडामा भएको इसाईहरूको There he मा आए found a certain man named Aeneas, which had kept his bed 8 years. तिनले यहाँ एनियास नाउँको कोही एकजना मानिसलाई भेटाए जो 8 वर्ष He पक्षवाती was भएको sick थियो of the palsy, ऊ पक्षवाती रोग and लागेको थियो Peter said unto him, अब पत्रुसले उसलाई भने Aeneas, एनियास Jesus Christ makes you whole. येशू ख्रिस्टले तिमीलाई निको पार्नुहुनेछ Arise, make your bed. उठ र तिम्रो ओछ्यान लगाऊ And he arose immediately. औ त्यो तुरन्तै उठिहाल्यो My dear friends, मेरो प्रिय you जन know we must have the faith to see such things. अब हाम्रोमा यस्तो कुरा देख्ने विश्वास हुनु पर्यो See, हेर्नु though my wife is a doctor, मेरो पत्नी डाक्टर भए तापनि her medicine did not work उसको दबाईले काम गरेन when my children were very critical. जब मेरो नानीहरू एकदमै सिकिस्त रूपमा बिरामी We थिए had to pray. हामीले प्रार्थनै गर्नु पर्यो I had to pray one night, whole night. एक रात त पुरै रात मैले प्रार्थना गर्न पर्यो When one of my sons was dying, मेरो आफ्नो पुत्र मरिरहेको थियो he became blue, ऊ निलो बनिसकेको थियो and my wife was afraid to feel his pulse मेरो स्वास्थ्य छ त्यो बालकको मुटुको धड्कन सुन्न पनि because डराइरहेको of थियो the beating heart was so rapidly beating. किनभने मुटु चाहिँ एकदमै चर्को ढकढकिरहेको थियो तर The Lord healed him in the morning. तर प्रभु यीशुले बिहानै उसलाई चङ्गाई गरिदियो Yes, हो we have a living Christ, हाम्रो त जीवित प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ not a dead Christ. के मरेको ख्रिस्ट हुनुहुँदैन Now, my friends, मित्रहरू in that say when Peter was there, जब पत्रुस त्यहाँ थियो they sent word to him from a neighboring city. छिमेकीको सहरबाट एउटा वचन उसको लागि आयो 38th verse. 38 पद For as much as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard लिडा जोबाको that नजिक Peter थियो was there, they sent unto him 2 men, desiring him that he would not delay to come to them. अब चेलाले सुनेपछि दुईजना पठाए पत्रुसलाई उनी कहाँ बोलाउन लागि अनि ढिलो नगरी आउनुहोस् भनेर भने Why? किन A wonderful woman had died. एउटा राम्रो स्त्री मरेको So- थिए त्यसले गर्दा They said, Peter is here. पत्रुस त यहाँ छ Let us send for him. उसलाई हामी बोलाइ पठाउँ So when Peter came, जब पत्रुस आयो all the widows and others were weeping. अब सबै विधवा स्त्रीहरू अनि अरूहरू रुइरहेको थियो And Peter, अनि पत्रुस 40, verse 40, 40 पद Acts 9:40, पत्रुस 9 Peter को put 40 them all out पत्रुसले सबैलाई बाहिर निकालिदिए and kneeled down अनि घोडा टेके and prayed. प्रार्थना गरे And turning him to the body, अनि त्यो लास्टपट्टि फर्कियो called her by her name, Tabitha, उसले भने तबिता arise. उठ She opened her eyes, उसको आँखा खोल्यो and when she saw Peter, she sat up. अनि पत्रुसलाई देखेर ऊ खडा भयो My dear friends, मेरो प्रिय मित्रहरू and what happened in that city? त्यो सहरमा के भयो Many believed in the Lord. धेरैले प्रभुमा विश्वास गरे Yes, हो you know, I believe in the greatest miracle. म सबैभन्दा ठुलो चमत्कारमा What विश्वास is the गर्दछु greatest miracle? सबैभन्दा ठुलो चमत्कार के हो Changing the heart of a sinner like me. म जस्तो पापीको हृदय परिवर्तन गर्नु Changing the heart of a selfish man.
एउटा स्वार्थी व्यक्तिको हृदय परिवर्तन गर्नु, changing the heart of an unclean boy or girl. एउटा अशुद्ध केटा र केटीको हृदय परिवर्तन गर्नु Nobody can do that. कसैले पनि गर्न सक्दैन। That is the greatest miracle. यही सबैभन्दा ठुलो चमत्कार हो। Other miracles are all lesser miracles. अरू सबै चमत्कार त अलिक तल्लो जग्गाको So चमत्कार I हो। don't preach miracles. म चमत्कारको प्रचार गर्दिनँ। I have seen many miracles, मैले धेरै आश्चर्य कामहरू देखेको छु, but I don't preach those miracles. त्यो आश्चर्य कामहरू म प्रचार I गर्दिनँ। preach the greatest miracle. म सबैभन्दा ठुलो काम A प्रचार new गर्छु। heart also will I give you. एउटा नयाँ हृदय म तिमीहरूलाई I दिनेछु। will take away the stony heart out of your flesh. तिमीहरूको पत्थरको हृदय निकालेर म I फ्याँकिदिनेछु। will put my spirit within you and cause you to walk in my word. अनि मेरो आत्मा तिमीहरू भित्र हारिदिनेछु र मेरो वचन पालन What a गर्न लाउनेछु। miracle. यो कुरा हेर्नु हवस् My dear friends, मेरो प्रिय मित्रहरू, so यसले गर्दा this miracle took place in my life also. मेरो जीवनमा पनि यो चमत्कार भयो। Both the big miracle and the lesser miracle. ठुलो चमत्कार पनि अनि सानो चमत्कार पनि। Some of you know that, तपाईँलाई थाहा छ कतिजनालाई? but I will tell you. म भन्नेछु, When I was in the heart clinic in Cleveland, म हृदयको अस्पतालमा थिएँ क्लिभल्यान्डमा, in America, अमेरिकामा। and my surgeon came, अब मेरो डक्टर आयो, सर्जन आयो। said, you know, all these dangers, all these complications are there. अब यो सबै प्रकारको डरको कुराहरू छ, केही नराम्रो हुने कुराहरू छ, सबै कुरा भने। The interventionist, the doctor who puts stents into the heart, अब डक्टर जसले हृदयमा छेड पार्छ, a friend of mine, मेरै मित्र थियो ऊ पनि, he failed completely. ऊ त सम्पूर्ण रूपले विफल भए। He said 99% blocked. 99% तपाईँको मुटु बन्द भएको छ। So I cannot get to the heart. म हृदयभित्र पस्नै सक्दिनँ त्यहाँ। So त्यसले गर्दा I am handing you to the surgeons. म त्यो अपरेसन गर्ने सर्जनमाथि तपाईँलाई And the दिनेछु। surgeon told me अनि त्यो सर्जनले मलाई of भने all the dangers. सबै डरहरूमा, But God told me, तर परमेश्वरले I am the resurrection and the life. म पुनरुत्थान र जीवन हो भनेर भन्नुभयो। So त्यसले गर्दा there was no fear in my heart. मेरो हृदयमा डर थिएन त्यति बेला। My family were afraid मेरो परिवार धेरै डराइरहेको थियो, because they saw how critical this was. अब यो कति डरलाग्दो कुरा हो भनेर उनीहरूले देखेको थिए। And after the operation, अनि शल्यक्रिया some भएपछि 7 hours, 7 घण्टा पछि I was sent to the intensive care. अब त्यो इन्टेन्सिभ केयरमा मलाई There पठायो। they found that my heart was bleeding profusely. उनीहरूले यो पाए कि मेरो हृदयबाट धेरै रक्त निक्लिरहेको थियो। So they pushed me back into the operation theater. फेरि शल्यक्रिया गर्ने कमरामा मलाई हालिदिए। Even the doctors had no time to scrub, they said. डक्टरहरूकोमा कुनै समय नै थिएन। अब It was a medical emergency. अब एकदमै हताहतको कुरा थियो यो त। Third time, तेस्रो चोटि my heart was open. मेरो हृदयलाई फेरि खोलियो। What did they find? के पाए उनीहरूले? Such flooding of blood, the heart stopped. यति साह्रो रगत गइसकेको थियो मुटुबाट कि मुटु रोकिएको थियो। But what did God tell me? तर प्रभुले मलाई के भन्नुभयो? I am the resurrection and the life. म पुनरुत्थान र जीवन हुँ। So, त्यसले गर्दा by the mercy of God, परमेश्वरको दयाले I am doing all my work. मैले मेरो सबै काम गर्न सकिरहेको छु। In fact, more now than ever before. पहिलेको भन्दा अझ बढी रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। Isn't our Savior a wonderful Savior? के हाम्रो उद्धारकर्ता अचम्मको उद्धारकर्ता A हुनुहुन्छ? living Savior? एउटा जीवित उद्धारकर्ता। What a sad thing. कति दुःखको कुरा हो। If we can't show Kerala, if we can't show Asia a living Christ, अहिले हाम्रो यो क्षेत्रलाई, हाम्रो जग्गाहरूलाई जिउँदो ख्रिस्ट देखाउन सकेनौँ भने bring me the worst atheist.
सबसे भन्दा एकदम कठोर नास्तिकलाई म कहाँ ल्याउनु हवस्। I will show him Jesus. म उसलाई प्रभु येशू देखाउने छु। I am not afraid. म डराउँदिन। He is the risen Christ. ऊ जीवित ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। I will die, म मर्ने छु but he will not die. तर उहाँ कहिले मर्नु हुँदैन। His word will never die. उहाँको वचन कहिले मर्दैन। His truth will never die. उसको सत्य कहिले मर्दैन। My dear people, मेरो प्रिय जनहरू, we have become spiritual cowards, हामी आत्मिक रूपमा डरपोक व्यक्तिहरू बनेको छौँ and we have become moral dwarfs. अनि नैतिक रूपमा पुड्को व्यक्तिहरू बनेको छौँ। We are afraid to speak the truth. हामी सत्य बोल्न डराउँछौँ। We are afraid to tell people हामी मानिसहरूलाई भन्न डराउँछौँ Christ is the only hope. कि प्रभु येशू केवल एउटा आशा हुनुहुन्छ। Christ is the way. प्रभु येशू नै एउटा मार्ग Jesus हुनुहुन्छ। is the truth. प्रभु येशू नै सत्य हुनुहुन्छ। Jesus is the life. प्रभु येशू नै जीवन हुनुहुन्छ। Don't reject life. जीवनको इन्कार नगर्नु हवस्। You know, my friends, मित्रहरू जान्नुहुन्छ India is wearing blinkers. Blinkers like horses. भारतवर्षले आज आँखामा पट्टी लगाइरहेको छ। They don't want to see the truth. उनीहरूलाई सत्य हेर्नु मन छैन। We will see only our ancient idol. हाम्रो पौराणिक मूर्तिहरूलाई मात्र हामी हेरिबस्नेछौँ। यसो भन्छ। Open your eyes. आँखा खोल्नु हवस्। Look at Jesus. प्रभु यीशुलाई देख्नुहोस्। He is the resurrection and the life. ऊ पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ। Peter, पत्रस, I have prayed for you. मैले तिम्रो लागि प्रार्थना गरेको छु। Satan wanted to take you, शैतानले तिमीलाई लान खोजेको थियो but I prayed for you. तर मैले तिम्रो लागि प्रार्थना गरेँ। When you are converted, जब तिमी मन फिराउँछौ strengthen the brother. आफ्नो भाइहरूलाई स्थिर बनाऊ। Oh, my beloved people. मेरो प्रिय जनहरू, You know, this is not a great number, यो ठुलो सङ्ख्या त होइन यहाँनिर, but every one of you is very important. तर तपाईँ हरेकजना एकदमै महत्त्वको हुनुहुन्छ। When you confess your sins जब आफ्नो पाप तपाईँले मान्नुहुन्छ and repent at the cross, अनि पश्चाताप गर्नुहुन्छ, God will forgive you. प्रभु यीशुले क्षमा गर्नुहुन्छ। God will take you. प्रभु यीशुले लानुहुनेछ। God will use you. प्रभु यीशुले तपाईँलाई उपयोग गर्नुहुनेछ। That's all I want. मैले चाहेको कुरा यही हो। I ask for nothing else. म अरू केही कुरै मान्दिनँ। Live the full life. आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले जिउन हवस्। The full life, the abundant life. पूर्ण रूपले आफ्नो प्रशस्तताको The जीवन life दिनुहोस् which Jesus gives. जो प्रभु यीशुले दिनुहुन्छ। Don't walk around like dead corpses. यताउति मुर्दा जस्तै नहिडिरहनु हवस्। God wants you to live. प्रभु यीशुले तपाईँलाई जिएको देख्नु He चाहनुहुन्छ। has a great purpose for you. तपाईँको लागि एउटा ठुलो योजना छ। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। In a few moments, we'll send you home. केही क्षणमा हामी तपाईँलाई पठाइहाल्नेछौँ। Tell God, प्रभुलाई भन्नु, oh God, हे प्रभु, what a wonderful Savior. कति उद्वेगको परमेश्वर तपाईँ What हुनुहुन्छ। a risen Savior. तपाईँ जीवित परमेश्वर। Oh, I want this Savior. मलाई यही उद्धारकर्ता चाहिएको I छ। want this cleansing in His prayashchit bali rakta, in His propitiatory blood. उहाँको प्रायश्चित बलिको रगतमा मलाई शुद्ध भएको म चाहन्छु। Wash me. मलाई धुनु हवस्। Oh, thou that didst make denying Peter into such a mighty man. तपाईँ जसले तपाईँलाई इन्कार गर्ने पत्रुसलाई महान व्यक्ति बनाउनु भयो। I too have been a coward. म पनि त्यस्तै I have डरपोक been थिएँ। ashamed of Jesus. म यीशुको नाममा मैले शर्म माने। Forgive me, Lord. मलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। Satan has shaken me. शैतानले मलाई हल्लायो। Forgive me, Lord. मलाई क्षमा गर्नु हवस्। I will stand for म you. तपाईँको लागि खडा हुनेछु। I will declare your name. तपाईँको नामको म घोषणा गर्नेछु। Pray in your heart. आफ्नो हृदयमा प्रार्थना गर्न हवस्। Tell God. प्रभुलाई भन्नु हवस्। Make a solemn vow now. अहिले नै त्यो बाचा गर्नुहोस्। I will not turn again to my sins. म फेरि मेरो पापमा फर्किने छैन। I will not go back to the gutter. म फेरि त्यो नालामा फर्किने छैन। Wash me in your blood. आफ्नो रगतमा मलाई धुनु हवस्। Gracious Father, अनुग्रही पिता, bless these dear यो people. प्रिय जनहरूलाई आशिष दिनु हवस्। Oh, there is hope.
There is hope. तपाईँमा आशा छ, तपाईँमा आशा छ, Wonderful hope. उदयको आशा छ। When people are losing jobs, जब मानिसहरूले आफ्नो काम गुमाइरहेको छ, when people are suffering from debts, जब मानिसहरू ऋणमा आज सताइरहेको when छ, AIDS and 26 sexually transmitted diseases are killing people, जब एड्स र यस्तो यौवनको रोगहरूले मान्छेलाई there मारिरहेको is छ, hope. यहाँ आशा छ। Jesus is the resurrection. प्रभु यीशु नै पुनरुत्थान। Lord, touch these dear people यो प्रिय जनलाई छुनु and let them taste Jesus अनि यीशुलाई उनीहरू चाख्न सकोस् and give Jesus to their neighbors. अनि आफ्नो छिमेकीहरूलाई यीशु दिन सकोस्। Hear our prayer. हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस् In Jesus' almighty name. यीशु मसीहको महान नाममा। Amen. आमेन।